Now we are going to learn about the difference between gene, allele. Gene and allele. Okay. What is gene? What is gene? Suppose for example, if you take each of your chromosome, you have 23 chromosomes, right? Together we have more than 1000 genes in our chromosomes. I already told you, genes you imagine like students of a school. Okay? Genes one the students. Chromosome one the classroom. Chromosome one the classroom. Number of chromosomes is limited. Number of classrooms are limited. But ஒரு classroom you number of students will be high. Understood? So chromosomes kulla da genes irukku. Chromosomes la da genes irukku. Okay? And we cannot allot one gene, one chromosome. அப்படி allot பண்ணா 1000 chromosomes இருக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்கூல்ல 1900 plus students இருக்காங்க. ஸோ அப்போ எவ்வளோ கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்கணும்? 1900 plus classrooms. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு கிளாஸ் கொடுக்க முடியாது. That is not possible. Understood? So one chromosome will accommodate more number of genes. 100 plus, 500 plus, 1000 plus. It varies from. இப்போ நான் ஏன் அந்த நம்பர் சொல்ல, ஒரு குரோமோசோம்ல எவ்வளோ நம்பர் இருக்கும், எவ்வளோ ஜீன்ஸ் இருக்கும்னு ஏன் சொல்லணும்னா ஒரு குரோமோசோமுக்கும் அந்த நம்பர் வேரி ஆகும். புரிஞ்சுதா? For each and every chromosome the number of genes will vary. Okay, so what is gene? Genes are the particular part of a segment of DNA which contains some useful information, that is called gene. Okay, gene is nothing but the segment of DNA. Gene is nothing but segment of DNA which codes for one particular trait. Which codes for one particular trait. What is allele? Allele also different forms of gene. Alleles are nothing but different forms of gene. But why this is like this? Oh, okay. Board size. Okay. Alleles are different forms of gene. Different forms of gene. Okay. Let us take the gene responsible for height. Gene responsible for height. This gene is responsible for what? Height. Now, height exists in two forms. Height exists in two forms. One is tall, another one is dwarf. Height na rendu form irukku, tall, dwarf. Ipo capital T is one allele and small t is another allele. Okay, so height, the gene which controls the height is expressed in two forms. So can we call this allele as a gene? Can we call this as a gene? Yes, you can call this as a gene. Okay, gene, alleles are nothing but different forms of gene. Alleles are nothing but different forms of gene. Okay, suppose for example your name is Monica. In your home you have two names. In your home you have two names. What are the two names you have? Moni, Monica. Okay, that two different forms are called alleles. Two different forms are called alleles. Understood? So if Moni sonnalu adu Monica da, Monica sonnalu Monica da. Okay, same. Anyone is having pet names in your home? Yes, Nitya Shri. What is your pet name? Nitya Shri. Okay, so both belongs to you only. So we can call allele as a gene, gene as a allele. Okay, there is no doubt in that. Okay. Okay, Mendel's laws of inheritance. There are three laws. First we are going to learn first law and second law. Okay, law of dominance. Okay, so here first law, we'll take first law,
Law of dominance. Law of dominance. Okay. So first we'll take one. First we'll do one monohybrid cross. To explain this law, we have to perform monohybrid cross. Okay, what is monohybrid cross? Only one? Okay. Monohybrid cross அப்படினா ஒரு crossல எவ்வளோ number of characters எடுத்துக்கிறோம். மோனோனா ஒரே ஒரு character. Okay. Monohybrid crossல நம்ம எடுத்துக்கிற characters ஓட number வந்து only one. அதே dihybrid crossனா 2 characters. Trihybrid crossனா 3 characters. So first உங்களோட brainல நல்லா understand பண்ணிக்கோங்க. Monohybrid crossனா ஒரே ஒரு character. We are going to consider only one character. அது dominant recessive எப்படி வேணா இருக்கலாம். We are going to consider only one character. எதை characterனு சொல்றது? இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல நம்ம 7 character எழுதியிருந்தோம். 14 characters 7 pairs எழுதியிருந்தோம் இல்லையா? அந்த characters மட்டும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Until we go for some exception. Okay? So இப்போ அந்த 7 pairsல நீங்க ஏதாவது ஒரு pair choose பண்ணலாம். என்ன pair? Height. அதுதானே 10th ல இருந்து பண்றீங்க height. Okay. Okay. Okay, first we'll make it simple. Okay, so the character chosen here is height. What is the character? Height. இப்போ மேம் எனக்கு மற்ற கேரக்டர் கூட பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு 2-3 கேரக்டர் இங்கே எழுதலாமா? நோ, இட் இஸ் அ மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ். இது என்ன கிராஸ்? மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ். அதில் ஒரு கேரக்டர் தான் எடுத்துக்கணும். இப்போ டைஹைப்ரிட் கிராஸ்ல ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கலாமா? நோ, மினிமம் 2 கேரக்டர்ஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஆல்சோ 2 கேரக்டர்ஸ். புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஸோ ஹியர் ஹைட். இப்போ ஹைட் நம்ம சொல்லிட்டோம்னா ஹைட் எக்ஸ்பிரஸஸ் இன் 2 ஃபார்ம்ஸ் இல்லையா? வாட் ஆர் த 2 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்? டால் அண்ட் dwarf. Tall and dwarf. Okay. So இப்போ இந்த cross நம்ம இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். We are starting from here. Okay. So I am taking a parent here. Listen. We are starting a cross from here. Parent. Okay. Now the parent is pure tall, pure short. அப்படினா இப்படி இருக்காங்க parent. Capital T crossed with small t. Whatever I have written here is parent. இது என்னது? Parent. இது புரிஞ்சுதா? Parent அப்படிங்கிறது இங்க இப்போ மேம் நம்ம ஏன் இங்க capital T small t எடுத்துக்க கூடாதுன்னா எடுத்துக்கலாம். It's probability. நம்ம எது வேணா எடுத்துக்கலாம். Okay. So here we are choosing pure tall, pure line. Okay. Pure tall crossed with pure short. Dwarf. Okay. So pure அப்படின்றதுனால ரெண்டு அல்லிலுமே ஒன்று ஒரே மாதிரியே இருக்கு. இதை பார்க்குது அது ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஸ்மால் டி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியே இருக்கு. கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி எடுத்துக்காம கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இதுக்கு பேர் தான் பியூர் லைன் செலெக்ஷன். ஓகே. ஸோ நவ் இது பேரண்ட். இப்போ இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து செக்ஷுவலாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்களா ஏசெக்ஷுவலாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்களா? இந்த சாப்டர்ல நம்ம பேசுறதே வேரியேஷன். இந்த சாப்டரோட கோர் கான்செப்டே வேரியேஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து மட்டும் தான் வரும். ஓகே. ஸோ இங்க நம்ம பேசுறது எல்லாமே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பத்தி மட்டும்தான். ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு பேரண்ட் தங்கிட்ட எவ்வளோ குரோமோசோம் இருக்கோ அதை ஹாஃபா கட் பண்ணி வச்சிடணும் அவங்களோட ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு. செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக இருந்ததுன்னா ஏசெக்ஷுவல்னா க்ளோன்ஸ் அப்படியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்ககிட்ட 46 இருந்ததுன்னா அவங்களோட ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு 46 கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நவ் ஹியர் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ பேரண்ட் கிட்ட 2 கேபிட்டல் டி இருந்தது. ஒரு பேரண்ட் கிட்ட 2 பேரண்ட் இருக்காங்க. திஸ் இஸ் பேரண்ட் 1, திஸ் இஸ் பேரண்ட் 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட் தங்கிட்ட இருக்கிற 2 அல்லில ஹாஃபா கட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. கேபிட்டல் டி. Okay. Now these are called gametes. These are called what? Gametes. Difference புரிஞ்சா? parent அப்படிங்கிறது அவங்க கிட்ட இது வந்து அவங்களுடைய parent அவங்களுக்கு ஒரு காப்பி கொடுத்துருக்காங்க. கேபிட்டல் டி. இன்னொரு parent 2 இருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன gametes ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க பவித்ரா? What are the gametes produced here? Small t. This small t is called what, ma? This small t is called gametes. This is called what?
gametes. Okay, this small t is called gametes. Gametes ku parent ku enna difference na, parent is completely filled, diploid. Gametes are haploid. Gametes are haploid. Okay, now what will happen? In the gametes rendu fuse agum. எந்த கேமெட் ரெண்டு ஒரே பேரண்ட் இருக்கிற ரெண்டு கேமெட் ஃபியூஸ் ஆயிடுமா? இந்த ரெண்டு கேமெட் ஃபியூஸ் ஆகுமா? No. The gametes of opposite parent, this gamete will fuse with this gamete, or this can fuse with this. This can fuse with this, this can fuse with this. This is called probability. எது எதனோட வேணா போய் கம்பைன் ஆகலாம். Okay, so இத வந்து Gregor Johann Mendel என்ன பண்ணிருந்தானா, he made it as a Punnett square. அது என்னது ஸ்கொயர் அப்படினா, to find the F1 generation. So இந்த F1 ல F வந்து எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா first generation அப்படி நினைக்கிறாங்க. F is not for first. F means filial. F means what? Filial. Okay, filial generation. F means what? Filial. Okay, in the F1 generation, listen carefully. In F1 generation, how to draw Punnett square? Listen. So we have to mark like this, and here you made some dissection. In the side ஒரு parent, இங்க ஒரு parent. இது plantல நமக்கு எது female எது male னு தெரியாது. Suppose நம்மளே assume பண்ணிக்கலாம். இது வந்து female, இது வந்து male. நம்ம assume பண்ணிக்கிறோம். Okay. Now you check here. இந்த line வந்து female, இந்த line வந்து male. So நீங்க இங்க என்ன எழுதணும் அப்படினா gametes. இங்க என்ன எழுதணும்? gametes. So இந்த லைனுக்கு இந்த பக்கம் இந்த லைனுக்கு மேல நீங்க fill பண்ண போறது gametes. இந்த லைனை fill பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு பாக்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது இங்க என்ன எழுதுறீங்களோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க எழுதணும். இங்க என்ன எழுதுறீங்களோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள எழுதணும். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள நீங்க எழுதுறது பேபிஸ், ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள நம்ம போடுறது என்னது? ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிராஸ்க்கு சைடுல நம்ம எழுத போறது என்னது? gametes. Okay, so first எந்த gamete choose பண்ணலாம்? female gamete. female gameteல என்னென்ன இருக்கு சசிகலா சொல்லு? female gametes என்னென்ன இருக்கு? capital T, capital T. male gamete என்ன இருக்கு ஹேமாவதி? small t, small t. இது புரிஞ்சுதா? gametes எப்படி எழுதணும்னு புரிஞ்சுதா? gametes தான் எழுதணும். இங்க எடுத்துட்டு வந்து parent எழுதுனானா தப்பு. whole square will become wrong. புரிஞ்சுதா? first gametes பிரிக்கணும். எப்போ cross கேட்டாலும் first parent எழுதிட்டு parents கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணணும்? இது mono hybrid cross, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இது புரிஞ்சதுனால தான் dihybrid புரியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வெரி ஈஸி. நீங்க எல்லாம் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தானே? இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். இல்லனா கூட மேக்ஸ் தேவையில்லை. capital T into capital T, small t. Okay, 1 minute. இதுல என்ன டவுட் வரும்? நான் small t ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு capital T செகண்ட் எழுதலாமா அப்படினு டவுட் வரும். நீங்க எழுதினாலும் அதுல வந்து அதனோட மீனிங் சேம் தான். நீங்க ஷஃபிள் பண்ணி எழுதினாலும் மீனிங் சேம் தான். நம்ம ஏன் capital T ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறோம்னா ஏன்னா அந்த கேரக்டர் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக போகுது. இட் will be nice to look. அதனால ஓகே. இப்போ இத மாத்தி எழுதலாமான்னு கேட்டா நீ மாத்தி எழுதலாம். ஆனா ஏதோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இல்ல வேற ஏதோ ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி வந்து பயாலஜி எக்ஸாம்ல உட்கார்ந்தேன்னு நினைச்சுப்பாங்க நீ மாத்தி எழுதலனா. ஓகேவா? ஓகே, கேபிட்டல் T இது என்ன எழுதணும்? கேபிட்டல் T, ஸ்மால் t. இங்க என்ன எழுதணும்? கேபிட்டல் T, ஸ்மால் t. கேபிட்டல் T, ஸ்மால் t. ஓகே, இந்த நாலும் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற நாலும் யாரு? ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ். இதெல்லாம் என்னது? ப்ரோஜெனி, ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ். இதெல்லாம் என்னதுமா? ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ். ஓகே, இந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் இப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம். we'll see some basics. Okay, we'll see some basics here. What basics we are going to see? The capital T is called homozygous. First I'll write homozygous. What is homozygous? Okay, homozygous. Homozygous. What is homozygous? When suppose here two possibilities with respect to height, capital T, small t, small t. இது ரெண்டும் என்னது? homozygous. Okay, homozygous ல ரெண்டு டைப் இருக்கு. homozygous ல என்ன ரெண்டு டைப் இருக்கு? first one நல்லா பாரு. first one வந்து homozygous dominant. first one என்ன? homozygous dominant. second one வந்து homozygous recessive. homozygous recessive.
உங்களுக்கு எக்ஸாமில் என்ன டவுட் வரும், ஹோமோசைகஸில் டாமினன்ட் இருக்குது, ஹோமோசைகஸில் ரெசசிவ் இருக்கானா? எஸ் இருக்குது. 2 ஸ்மால் டி போட்டனா ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ், 2 கேபிட்டல் டி போட்டனா இதில் எந்த டவுட்டும் இல்லையே. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஹெட்டிரோசைகஸ். நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது என்னது? ஹெட்டிரோசைகஸ். ஹெட்டிரோனா both alleles are different. Yes, capital T small t, capital T small t. இது dominant ஆ recessive ஆ? இது dominant ஆ recessive? Can you give me water? Dominant ஆ recessive ஆ? Okay, listen. Listen, tall plant, okay, tall plant பார்க்கிறதுக்கு டாலா தான் இருக்கும். அது பார்க்கிறதுக்கு டாலா இருக்கு அப்படிங்கிறது ஃபீனோடைப். பார்க்கிறதுக்கு டாலா இருக்கிறதுங்கிறது என்னது? ஃபீனோடைப். அதுக்கு சயின்ஸ் எல்லாம் தெரிய தேவையில்லை, பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அது டாலா தான் இருக்குன்னு. ஸோ டால் அப்படிங்கிறது ஃபீனோடைப். டால் அப்படிங்கிறது ஃபீனோடைப். ஆனால் அந்த டால் எந்த மாதிரியான டால்? 2 கேபிட்டல் டி இருக்கா, இல்லை 1 கேபிட்டல் டி 1 ஸ்மால் டி இருக்கா? இதுக்கு பேர் ஜீனோடைப். ஜீனோடைப். இதுக்கு பேர் என்ன? ஜீனோடைப். ஓகே. See, after Mendel died, okay, after Mendel passed away, till Mendel was alive, no one appreciated his work. அவரோட ஒர்க் வந்து அப்பா என்ன ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படி சொல்லிட்டு அவரை வந்து அவரோட பேப்பரை கூட யாரும் படிக்கல. ஈவன் ஹி பப்ளிஷ்டு. அண்ட் ஒன் மோர் ரீசன் இஸ் இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு மீடியா சப்போர்ட் அப்போ கிடையாது. தட் இஸ் ஒன் ரீசன். பட் ஆஃப்டர் ஹிஸ் டெத், ஓகே, இன் த இயர் ஆஃப் 1900, ஓகே, 3 scientists, they once again they rediscovered the Mendel's work, and till now, you know, we are reading about Mendel and his discoveries. The reason is he gave the clear strong background about numericals. Okay, ஒரு 2 பேரண்ட் எடுத்து நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய சைல்டில் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ரேஷியோவில் இருக்குது, இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை மெண்டல் கொடுத்தாரு. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும், மெண்டலுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபீனோடைப் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஜீனோடைப் அப்படிங்கிறது he only introduced to the world in the year of 1850, in the mid of 18th century. அவர் தான் வந்து வேர்ல்டுக்கு ஜீனோடைப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை சொல்கிறார். ஜீனோடைப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறார். ஜீனோடைப்னா என்ன? அந்த செடி பார்க்குறதுக்கு டாலாக இருக்குது, ஆனால் அதுக்குள்ளே 2 ஃப்ளேவர் இருக்குது. அதுக்கிட்ட ஒன்று கேபிட்டல் டி இருந்திருக்கலாம், இல்லை கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இந்த பிளான்ட்டோட பேரண்ட் 2 பேருமே கேபிட்டல் டி கொடுத்ததுனால, அதாவது இதனுடைய பேரண்ட் 2 பேர் எப்படி இருந்திருக்கணும்? டால் பிளான்ட்டாக இருந்திருக்கணும். இங்கே ஒரு டால் பிளான்ட் கேபிட்டல் டியும் இன்னொரு ஷார்ட் பிளான்ட் ஸ்மால் டி கொடுத்துருக்கு. ஆனால் கூட அந்த பிளான்ட் எப்படி தான் இருக்குது? டாலாக தான் இருக்குது. இதனோட ஃபீனோடைப் என்ன? டால். இதனோட ஃபீனோடைப் என்ன? டால். இப்படி இருந்தாலும் பிளான்ட் டால் தான், இப்படி இருந்தாலும் பிளான்ட் டால். அப்போ இந்த ஸ்மால் டி என்ன பண்ணுது? ரெசசிவாக இருக்குது. ஸ்மால் டி என்ன பண்ணுது? ரெசசிவாக இருக்குது. ஆனால் அதனோட ரோல் அங்கே இல்லை, அதனால தன்னோட கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. ஸ்மால் டி அங்கே தான் இருக்குது, ஆனால் ரெசசிவாக இருக்குது. அதனோட ஃபங்க்ஷன் அது இழந்துருச்சா? இல்லை, அடுத்து வெயிட் பண்ணுது, அதனோட டர்னுக்காக அது வெயிட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஸ்டில் தேர், பட் த டாமினன்ட் ட்ரேட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த ரெசசிவ் ட்ரேட். ஸோ த டாமினன்ட் இஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் இன் த இண்டிவிஜுவல். புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஏதாவது கேரக்டர்ஸ் இருக்கா நம்ம பாடியில்? எஸ், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆர் டாமினன்ட் ரெசசிவ் ஒன்லி. ஓகே, த ட்ரேட்ஸ் விச் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் யூ, தோஸ் ஆர் கால்ட் டாமினன்ட் ட்ரேட்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஜீனோடைப் இருக்கு, ஸ்மால் டி. இதனோட ஃபீனோடைப் என்ன? ஷார்ட் ஆர் டுவார்ஃப். அப்போ ஷார்ட் எப்போ ஷார்ட்டாக இருக்க முடியும்னா பக்கத்தில் இந்த கேபிட்டல் டியே இருக்கக்கூடாது. ரெண்டுமே ஸ்மால் டியாக இருந்தால் மட்டும் தான் ஸ்மால் டினால ஹாப்பியாக ஸ்மால் டியாக இருக்க முடியும். ஓகே, புரிஞ்சுதா? நீ உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி லைஃப் வாழணும், உன் பேரண்ட்ஸும் உன் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் நீ உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்க முடியும். அப்படி தானே? உங்கள் பேரண்ட்ஸ் இல்லை, நீங்கள் வெளில போகிறீங்க, பேரண்ட்ஸ் கை பிடிச்சிட்டே வராங்க, அப்படி தான் இருக்குது. கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியை கூட்டிகிட்டே போகுது. ஸ்மால் டி என்ன பண்ணுது? கேபிட்டல் டி இது வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிச்சுன்னா வாங்கிக்குது, வேணான்னு சொல்லிடுச்சுன்னா
அழுதுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வந்துடுது. வெயிட் பண்ணுது, நான் திரும்ப சம்பாரிச்சு நான் வாங்குவேன் அப்படின்ற வரைக்கும் அந்த ஸ்மால் டி என்ன பண்ணுது, வெயிட் பண்ணிட்டே வருது. ஸ்மால் டி எப்போ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்னா பக்கத்தில் இன்னொரு ஸ்மால் டி இருக்கணும், கேபிட்டல் டியே இருக்கக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? ஸோ கேபிட்டல் டி இருந்ததுன்னா கேபிட்டல் டி சொல்கிறது தான் ஸ்மால் டி கேட்கணும். அதனால தான் கேபிட்டல் டியை நம்ம டாமினன்ட் ட்ரெய்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதா? ஸோ 2 கேபிட்டல் டி இருக்கும்போது அந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்கும், டாலாக இருக்கும். அந்த கண்டிஷனை நம்ம ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட்னு சொல்கிறோம். அதே 2 ஸ்மால் டி இருந்ததுன்னா அப்பயும் அதை ஹோமோசைகஸ்ன்னு தான் சொல்கிறோம், ஆனால் ரெசசிவ். ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ். அதுவே ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு ஸ்மால் டி இருக்கும்போது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஹெட்ரோசைகஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். டாமினண்டா ரெசசிவா? டாமினன்ட். ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட். ஏன்னா டாமினன்ட் தானே பண்ணுது டி, கேபிட்டல் டி என்ன பண்ணுது, டாமினேட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட். இது புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்போ ஒரு டால் பிளான்ட் எப்பப்பெல்லாம் டாலாக இருக்கும், ஸோ இங்கே நான் எழுதுறேன், வாங்க போகாதா? ஓகே. Now you see here capital T, small t. What will be the phenotype? Capital T, small t. So here I am going to write genotype and phenotype. Genotype and phenotype. So genotype எழுதும்போது அங்கே எவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ மென்ஷன் பண்ணும். இப்போ நான் இங்கே மேலே எழுதுறேன், அது அதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கேபிட்டல் டி இந்த ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸில் எவ்வளோ இருக்குது, கேபிட்டல் டி 0. கேபிட்டல் டி எவ்வளோ இருக்குது, 0. நெக்ஸ்ட் பாசிபிள் ஃப்ளேவர் வந்து கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி எவ்வளோ இருக்குது 4. 0 is to 4. நெக்ஸ்ட் என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கலாம், வெரி குட், ஸ்மால் டி அது எவ்வளோ இருக்கு 0. நெக்ஸ்ட் ஃபீனோடைப் ரெண்டே தான் நான் இங்கே எழுத முடியும், டால் டுவார்ஃப். எவ்வளோ டால் பிளான்ஸ் 4. இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஏன் 4மே டால், ஏன்னா ஒரு பெரிய கேபிட்டல் டி இருக்கு, அப்போ அந்த பிளான்ட் எப்படி தான் இருக்கும், டாலாக தான் இருக்கும். ஓகே, டால். ஸோ how many tall? 4. Dwarf 0. So this is the ratio of monohybrid cross at F1 generation. Okay, F1 na first generation la இதுதான் அதனோட ratio. Okay, phenotypic ratio and genotypic ratio both are same. What is the ratio? 4:0. 4:0, meaning 4 are tall. 4 plants may tall da and capital T, small t. Okay, so இந்த நம்ம போர்டில் போடுறதெல்லாம் விட்டுருங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் மெண்டலில் யோசிச்சு பாருங்க. அவரோட பீரியடில் யூ ஜஸ்ட் கோ பேக் டு த ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் யூ ஜஸ்ட் இமேஜின், அவர் வந்து ஜஸ்ட் ஹீ இஸ் வேண்டரிங் ஹியர் அண்ட் தேர். அவர் அந்த கார்டனுக்குள்ளே இருக்காரு. அவர் வந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டால் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு, இன்னொரு ஷார்ட் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு. அவரை பற்றி யோசிப்போம், இந்த புக்ஸ் இதெல்லாம் விட்டுருவோம். ஒரு நல்ல ஒரு ஹைட்டாக இருக்கிற ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு, அப்புறம் ஒரு ஷார்ட்டாக இருக்கிற பிளான்ட் எடுத்துக்கிறாரு. இது ரெண்டையும் பாலினேட் பண்ணுறாரு, இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணுறாரு, ஆனால் ப்ரீட் பண்ண வைக்கிறார் ரெண்டையும், ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைப்ரிடைசேஷன். இப்போ அவர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த கிராஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாரு, ஒரு டால் ஒரு ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவங்களுக்கு 4 பசங்க இருக்காங்கன்னா 2 பசங்க டாலாக இருப்பாங்க, 2 பசங்க அம்மா மாதிரி. இப்போ ஒரு கப்பலுக்கு 2 குழந்தை இருக்குன்னா அம்மா மாதிரி ஒருத்தவங்க அப்பா மாதிரி ஒருத்தவங்க, அப்படி தானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதே தான் மெண்டலும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பார். அந்த பிளான்ட்டுக்கு வரக்கூடிய சில்ட்ரனில் 50% ஒரு பேரண்ட் மாதிரி இருப்பாங்க, 50% இவர் நிறைய கிராஸ் பண்ணுறாரு. எல்லா சைல்டுமே ஒரே ஒரு பேரண்ட்டை மாதிரி மட்டும்தான் இருக்காங்க. எந்த பேரண்ட் மாதிரி இருக்காங்க, அந்த டால் பிளான்ட்டு. ஓகே, டாலையும் ஷார்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கிற ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் எல்லாமே எப்படி வருது, டால். அதை தான் அவர் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ்ன்னு சொல்கிறார். ஓகே, த டாமினன்ட் ரைட் வில் டாமினேட் த ரெசசிவ் கேரக்டர் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ். லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். When you cross the tall plant with a short plant, at the F1 generation, all the offsprings are tall. Okay. So that is first. Will once again parent enna eduthuktaru, capital T, small t. Ipo parent la next F1 la namakku enna kedichudhu, F1 oda genotype enna kedichudhu, F1 oda genotype enna kedichudhu, ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ, ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ. என்ன ஜீனோடைப் கிடைச்சது, ரேஷியோ இல்லை, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. என்ன கிடைச்சது,
capital T small t இதானே கிடைச்சது எல்லா ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் ஒரு ஜீனோடைப் ஓகே இது வந்து பேரண்ட்ல இல்லவே இல்ல நியூ வெரைட்டி அப்படிதானே ஆனா இது எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஆனா பேரண்ட் மாதிரி இல்ல இது எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஏனா ஜைகோட்ன்றது இண்டிபெண்டன்ட் பாடி கிடையாது அம்மா கிட்ட half கடன் வாங்குது அப்பா கிட்ட half கடன் வாங்குது அதுவே தன்னை மேக் பண்ணிக்குது அப்ப இது எப்படி கம்ப்ளீட்லி நியூவா வந்தது பேரண்ட் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது இது மட்டும் எப்படி நியூவா இருக்கு ஏன் ரெண்டு பேரண்ட் மாதிரியும் இல்ல ஏன் இது நியூவா இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க பாரு கண் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் நான் கேக்குற கேள்விக்கு இது கேபிட்டல் டி இது கேபிட்டல் டி இது ஸ்மால் டி இது ஸ்மால் டி இது கேபிட்டல் டி ஒண்ணு இது மாதிரி இருந்திருக்கலாம் இல்ல இது மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ரெண்டு மாதிரியுமே இல்லாம ஏன் இது வேற மாதிரி இருக்குன்னு கேக்குறேன் ரீகாம்பினேஷன் ஏன்னா இவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு கேமெட் வாங்குச்சு இவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு கேமெட் வாங்குச்சு சோ அந்த ரெண்டு பேர் கிட்ட இருந்து வாங்குன கேமெட்டோட டிஃபரண்ட் வெரைட்டிஸ் ரெண்டு கேமெட்டுமே ஒரே மாதிரி இல்ல மதர் கிட்ட இருந்து வந்த கேமெட் வந்து கேபிட்டல் டி ஃபாதர் கிட்ட இருந்து வந்தது ஸ்மால் டி இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகும்போது இது ஒரு நியூ வெரைட்டியா மாறிடுச்சு புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த ஸ்மால் டி அதோட ஃபங்க்ஷனை லூஸ் பண்ணிச்சான்னு கேட்டா இல்ல ஓகே இட் வில் பி தேர் ஓகே நெக்ஸ்ட் மெண்டல் என்ன பண்றாரு மெண்டல் அப்பயும் விடல மெண்டல் என்ன பண்றாருன்னா இந்த குட்டீஸுங்களா இருக்கு இல்லையா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இதுங்களை எடுத்து அடுத்து கிராஸ் பண்றாரு செல்ஃபிங் அதான் செல்ஃபிங்னா என்னன்னு பெரிய டவுட் செல்ஃபிங் என்ன செல்ஃபிங்னா கிராஸ் பிட்வீன் த சேம் ப்ரோஜெனிஸ்னா யாரு இங்க பாருங்க நாலு இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள 4 இருக்கா இதுல 2 எடுத்து கிராஸ் பண்ணு அதான் செல்ஃபிங் புரிஞ்சுதா சோ செல்ஃபிங் பண்றாரு சோ செல்ஃபிங் பண்ணா என்ன எப்படி எழுதணும் இங்க பேரண்ட் இது புரிஞ்சுதா ஃபர்ஸ்ட் இங்க எப்படி எழுதிருக்கோம் அப்புறம் இங்க எழுதிருக்கோம் இங்க எப்படி எழுதிருக்கோம்னு புரிஞ்சுதா இல்லையா யாருக்காவது புரியலையா புரிஞ்சுது ஓகே சரி இதனோட கேமெட் சொல்லுங்க capital T இதனோட கேமெட் okay how I will write this capital T small t capital T small t these both are what gametes now we are going to write progenies offsprings in the box குள்ள எழுதுறது என்னது offsprings இது ரெண்டையும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா ஓகே இதனோட phenotypic ratio என்னன்னு சொல்ல முடியுமா ஓகே phenotypic ratio எழுதணும்னா அந்த plants எவ்வளவு plants பார்க்கிறதுக்கு டாலா இருக்கு எவ்வளவு plants பார்க்கிறதுக்கு dwarf-ஆ இருக்கு என்ன 3 டாலா இருக்கு okay this is tall this is tall this is also tall this is also tall this green dots are tall idu enadhu short this one is what short so how we are going to write we are going to write yes 3:1 3:1 what about genotypic ratio how come that possible okay Tanuja what is genotype Tanuja what is genotype idhil ratio la na kekla what is genotype character then what is trait what is genotype what is genotype genotype is genetic makeup of an organism genotype is genetic makeup of an organism so இந்த organism வெல்ல பார்க்கிறதுக்கு tall அப்படினு சொல்றோம் ஆனா அதோட genetic makeup என்ன அது எப்படிப்பட்ட டாலா இருக்கு capital T இருக்கிற டாலா இருக்கா இல்ல capital T small t so இந்த டால ரெண்டா டிவைட் பண்றோம் டால ரெண்டா டிவைட் பண்றோம் capital T small dwarf எவ்வளவா கிளாசிஃபை பண்றோம் சசிகலா சொல்லு எவ்வளவு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு dwarfல ஒரே ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் small t okay பவித்ரா சொல்லு இங்க capital T small t capital T போட்டா இதுவும் இன்னொரு கிளாசிஃபிகேஷன் தானே இல்லையா ஏன் ஸ்மாலா தான் இருக்கணும் இப்படி இருந்ததுனா
டால். இது என்னது? டால். ஸோ இங்கே என்ன எழுதணும்? கேபிட்டல் டி எவ்வளோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணும். கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஓகே, ஸோ ஹவு மெனி? எஸ், 1:2, 2:1. புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்போவும் மெண்டல் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மெண்டல் இந்த F2க்கு அப்புறம் மெண்டல் இன்னொரு லா கொடுக்குறாரு, லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். இந்த எண்ட் ரிசல்ட்டை வச்சு தான் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் சொல்கிறாரு. லா ஆஃப் செக்ரிகேஷனில் என்ன சொல்கிறாரு, ஃபஸ்ட்டு இந்த பேரண்ட்டில் நம்ம இந்த குட்டி டீயை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம், இவனை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த ஸ்மால் டீயை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். இங்கே பார், இந்த குட்டி டீ என்ன பண்ணிச்சு, பேரண்ட்டை விட்டுட்டு இந்த F1 ஜென்ரேஷனில் போயிடுச்சு. பெரிய டீ கூட போய் ஹேண்ட் ஜாயின் பண்ணிடுச்சு இந்த குட்டி டீ. அங்கே போன அப்புறம் தான் தெரியுது அந்த பெரிய டீ வந்து இது என்ன டாமினேட் பண்ண போகுதுன்னு. அப்படி தானே? இந்த சின்ன டீ வந்து இங்கே போய் ஜாயின் ஆகிடுச்சு. ஜாயின் ஆகிட்டு இந்த பெரிய டீ ஏமாற்றி ஃபுல் பண்ணி அதை வச்சுட்டே இருந்திருக்கு. இப்போ இந்த சின்ன டீ தப்பிச்சு வெளியே வருமா வராதான்றதை மெண்டல் பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஒரு ஃபஸ்ட்டு 2 பேரண்ட் எடுத்து க்ராஸ் பண்ணோம்ல, டால் ஷார்ட்டு, அதில் ஷார்ட் உள்ளே காணாமல் போயிட்டான்ல. ஏன்னா F1 ஃபுல்லாக டாலாக தான் இருந்தது. இந்த உள்ளே போன ஷார்ட் வெளியே வருவானா மாட்டானான்னு தான் மெண்டல் பார்த்துட்டே இருக்கார். ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் பார்க்குறாரு, எவ்வளவோ க்ராஸ் பண்ணி பார்க்குறாரு, எல்லாமே டாலாக இருக்குது. அவருக்கு இப்போ என்ன டவுட்டு, ஷார்ட் எங்கே போனோம்? நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பேரண்ட்டில் ஒருத்தன் டாலு ஒருத்தன் ஷார்ட்டு. அப்போது எல்லாமே டாலாக இருக்கிறானா, இந்த ஷார்ட்டாக இருக்கிறவன் உயிரோடு இருக்கானா இல்லையான்றது தான் அவரோட டவுட்டு. இந்த சின்ன டீ என்ன பண்ணுச்சு, இந்த சின்ன டீ வந்து அதுக்குள்ளே அப்படியே தான் இருக்குது. இப்போ இன்னொரு பேரண்ட் எடுத்துக்கிறாரு. இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த 2 குட்டி டீயும் என்ன பண்ணுது, 2 வந்து ஹேண்ட் ஜாயின் பண்ணிச்சு. இது 2. அப்போ அந்த பிளான்ட்டில் அந்த கேரக்டர் என்னவா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது, ஷார்ட். ஆனால் எந்த ரேஷியோவில் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு, 4 பிளான்ட் இருக்குதுன்னா அதில் 1 ஷார்ட், மிச்சம் 3 என்னது, டால். புரியுதா? ஸோ இதை வச்சு மெண்டல் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ அந்த ஸ்மால் டீயை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. இந்த ஸ்மால் டீக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா, அந்த பெரிய டீ கையை விட்டு இப்படி போடான்னு சொல்லிட்டு உதறிட்டு வந்துடும். தட் இஸ் கால்ட் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். லா ஆஃப் segregation. Okay, law of segregation na, the allele will segregate from the parent during gamete formation. During gamete formation. Okay, so அந்த gamete formation வரைக்கும் அது கஷ்டப்பட்டு இந்த capital T பக்கத்துலயே இருக்கு, அது கூடயே கஷ்டப்பட்டு இருக்கு. gamete formation வரும்போது capital T விட்டு small t என்ன பண்ணிடுது, பிரிஞ்சு வந்துடுது. திரும்ப அது இன்னொரு small t மீட் பண்ணிச்சுன்னா அது என்ன ஆயிடும், எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடும். அதே இன்னொரு capital T கூட போய் ஜாயின் ஆயிடுச்சுன்னா ரெசசிவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ மெண்டல் என்ன சொல்கிறாரு, அந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் காணாமல் போச்சுல ஷார்ட்டு, அது வந்து F2ல எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது இல்லையா, அதை தான் என்ன சொல்கிறாரு, லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் என்னென்னா, இப்போ உங்களோட பாடியில் 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது. உங்கள் எல்லாத்தோட எக்ஸல்லையுமே எவ்வளோ குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது, 46 இருக்குது. ஆனால் இந்த 46-ஐ நீங்கள் உங்களோட ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுக்க மாட்டீங்க, ஹாஃப் தான் கொடுப்பீங்க. அப்படின்னா என்ன, செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. பாதி மட்டும் நீ வச்சுக்கோ, உன்னோட பேலன்ஸ் பாதிக்கு நான் பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹாஃப் மட்டும் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. தட் இஸ் கால் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். தட் இஸ் கால் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். ஸோ ஃபார் எனி ஜீன் there are 2 alleles. For any gene there are 2 alleles. Out of that 2 allele, each of the allele is segregated during gamete formation. Segregated during gamete formation. புரிஞ்சுதா? Okay.